पहला कि तुहानू सवाल पूछिए ओपनिंग स्टेटमेंट पीके जी की भी लै लीए। रील स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है वाई मीडिया वालों। वेलकम सर, की हाल है? ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स नाइस टू बी बैक आफ्टर 3 वीक्स। चंगा लग रहा है जी। बस मैं हुणे ही घर पहुंचा एयरपोर्ट तो लगभग 11:15 बजे ते बस एक्साइटमेंट हो रही सी कि भाई रेडियो शुरू होए फटाफट 11:30 गल करिए अपने लिसनर्स नाल जी। ते मैं भी उत्थे बैठ के वेकेशन क्योंकि आदत पई है ना सर स्टडी करन दी ते वो पढ़दा रहिंदा सीगा। मैनू चांस सीगे 50% बदन ते पता नहीं मेरे तो पहले मोंगा साहब नाल की गल मैं हुणे ऑन कीता हैगा ते 50-50 मैनू लग रहा सीगा। लेकिन मैं लास्ट एक सेंटेंस मोंगा जी का सुनिया और जो कि बिल्कुल जिन्होंने कहते मैं सहमत हाँ उस तो, क्योंकि इन्हों का जो टारगेट सीगा कह रहे थे कि 2026 के एंड तक 2% लियावांगे। हुण इन्होंने खुद ही लेट करता 6-7 महीने तो हुण मिडल ऑफ 2025 कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं रियल एस्टेट के मुतलक गल करा तो सर मैनू नहीं लगता कि रियल एस्टेट के उत्ते इसका कोई असर कोई बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हुण तक जिन्हें वधिया हुण देखो 475 बेसिस पॉइंट वधिया, लेकिन जब 450 वधिया उसके बाद भी जरा प्राइस जरा सीगा लगभग 96,000 फरवरी तो लैके हुण तक वध गया सीगा 8.9% के आसपास। बायर्स आर आउट देयर। बहुत कैनेडियन है इस वक्त जेडे कि हुण भी क्वालीफाई कर रहे हैं, पर जेडे पहले नहीं कर रहे सी उन्होंने वास्ते होर टफ हो गया, और जेडे क्वालीफाई हुण भी कर रहे हैं बड़े नहीं तो छोटे मकान वास्ते। गुड थिंग इज दैट कि जिस तरह लास्ट टाइम जी इंटरेस्ट रेट वधिया सीगा ते सैलर्स मार्केट आ गए सीगे, इन्वेंटरी मार्केट वध गई सीगी, इस करके चॉइस वध गई सीगी। दैट वाज इन स्पाइट ऑफ दैट उसके बावजूद भी जेडे कहंदे ने रीसेल घट ही है, बाहर घट हो गए। जेडे बाहर घट हो गए ते मिक्स जा रिएक्शन हो गया, इन्वेंटरी वध गई, रीसेल घट गई 6.9% के आसपास मंथ ओवर मंथ। बट बायर्स आर आउट देयर। आई डोंट थिंक कि इदा कोई हाँ इन्वेंटरी मार्केट हो जाए, घर की शॉर्टेज थोड़ी जी दूर हो जाए तो वो अलग इंपैक्ट पाएगा, पर इदा जो है मार्केट बहुत बाहर ने खरीदने वाले हुण भी ऐसी गल नहीं हैगी। लेकिन यस दुख की गल है कि जेडे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन्होंने वास्ते होर टफ हो गया जी। ठीक है जी। और मैं पंकज जी तुहाडे वाल वधांगा पहला कि सर इन्फ्लेशन घटाउंदियां एक्चुअली दोनों लिए सवाल है, बट स्टार्ट मैं तुहाडे तो करांगा। सर इन्फ्लेशन घटाउंदियां इन्हां ने इन्नी तेजी नाल इंटरस्ट रेट वधाए ने, वधने तो चाहिए सी पर इन्नी तेजी नाल वधाए ने कि इहदा जिहड़ा ज्यादा असर है वो तो आम आदमी दे उत्ते असीं देख रहे हैं। जिहड़ा बंदा अमीर आ, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने, अज बैंक चंगा पैसा बना रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पैसा बना रही ने, अज कोई बड़ी कंपनी तुसीं देख लो, ग्रोसरी स्टोर हैगे ने वो तक भी पैसा बना रहे हैं चंगा। लेकिन जिहड़ा एक आम आदमी है ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 1 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਚੁਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਗੇजेस ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਟਾਈਟਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਸਕਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। हले तो उम्मीद है सानू एक बारी तो होर बढ़न दी चांसेस पूरे ने, बट डेटा डिपेंडेंट है
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50% ਚਾਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇਗਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇਗਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵਧਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਗਿਆ, 4.75 ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25-50। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੀਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਫॉर 75%। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਗਰੀਸ਼ जी ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। गरीश जी को है जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। वो पहले मूंगा साहब अपने पहले वाले ओपनिंग स्टेटमेंट में एक चीज मिस कर गए थे, वो उन्होंने दोबारा कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए पहले कॉल किया था कि अभी सितंबर में फिर बढ़ने के चांस है। जो हालात मुझे वीकडेज में सुबह और शाम दिखते हैं, जो वीकेंड में जो गाड़ियां सड़क पे चल रही होती हैं, मॉल जैसे लोगों के ट्रॉली भरे होते हैं, तो उससे तो अंदाजा स्टैटिस्टिक्स कनाडा क्या गैदर करेगा डाटा, यहाँ तो मैं ही गैदर कर लेता हूँ जी। पहले तो मैं यही बताता हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे संभव लगता है कि जो रियल एस्टेट जो घर है ना, इस पे काबू करने के लिए इनका ये क्या क्रैक डाउन कर रही है ये सरकार। भले ही बड़ा देर से किया है, क्योंकि गरीब आदमी को बोलते हैं कि भाई दूर चले जाओ, चैथम चले जाओ, उधर झुमरी तलैया चले जाओ, औरेलिया चले जाओ, राइट, तो वो बेचारा वहाँ भी कहाँ जाएगा, है ना। तो वहाँ भी तो लोग लगे ना, तो वहाँ भी खरीद के। और दूसरा सबसे बड़ा गर किया ये असाइनमेंट सेल वालों ने, लेके बेच लो, कर लो, है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से प्राइस को जैकअप किया ना, तो सरकार को अब थोड़ा देर में समझ में आया है। तो ये पहले रेट तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये लोग सड़क पे नहीं आ जाएंगे। जब ये सारा सब है ना, स्पेकुलेटर्स और जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े लोग तो चलो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे लोग थे ना, वो लोग तो सब सड़क पे आ जाएंगे। उसके बाद शायद कुछ काबू में आए। बाकी मैं बाद में फोन करूंगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी। पीके जी और पंकज जी की कहना चाहिए? पीके जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हर बिजनेस अपनी बात करता है। हर बिजनेस ये बात कोई ये कह के नहीं बेचता कि मेरा प्रोडक्ट खराब है ले लो, वो यही कहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा ले लो। देखने वाले ने देखना है, लेने वाले ने देखना है कि जो गोभी खरीद रहा है उसके अंदर कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, उसने देखना है कि बैगन में कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, सब्जी वाला तो सब्जी बेच रहा है। तो इसके अंदर कसूर कुछ अपना भी माने बाहर, कि वो मेरे पास ऐसे आते हैं। अभी मैं जब इंडिया में था तो मैंने एक को कहा कि यू हैव नो चॉइस बट टू गो टू द बैंक्रप्सी, इसके अलावा तेरे पास चॉइस नहीं है अब। और कहता पीके जी 2 साल पहले आपने मना किया था, पर मेरी अम्मा कह रही थी कि ले लो, मैंने ले लिया। मैं कहा अम्मा के पास जाके बैठो, उनसे बात करो, अम्मा से अब पूछो क्या हुआ। कोई मिलियन का घर था, मैंने मना किया था कि ले लिया। सर इसमें गिरी जी बायर का भी बहुत है। वो कहे जी उसने मेरे को कह दिया, क्या उसने सिर पे पिस्तौल रखी हुई थी कि ले लो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, आप देखिए ना, होम डिपो की भी ऐड आती है, वील बीट एनी प्राइस। तो ये तो मार्केटिंग है, लेकिन लेने वाले को तो थोड़ी अक्ल चाहिए। हाँ, अगर उसके हमारे यहाँ पर रोज ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। अभी एक बंदे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने विद इन 2 आवर्स बेची, विद इन 2 आवर्स। वो 2 मांग रहा था, हमने उसको 1 दी, अभी रुक जा, अभी 1 ले ले। पर ऐसे भी हैं जिनको हम मना करते हैं तो देनी नहीं, तेरे को हमने बेचना ही नहीं है, तू गड़बड़ में आ जाएगा, तू परेशान होगा, फिर तू ही आगे फिर परेशान होगा, तो हमारी भी रात की नींद खराब होगी, प्लस अपना कुछ तो मानोगे ही नहीं। तो तुमने मुझे कहा था जी,
अरे भाई अपना भी दिमाग लगाओ, इसलिए मैं तो देता ही नहीं। कई एग्जाम्पल ऐसे जो कि अभी रेडियो में आगे भी मुझे लगता है अगर वो सुन रहे होंगे तो कह देंगे, जिनको मैंने मना किया था अभी भी मना करता हूं। और कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनको मैं जिद करता हूं कि तुम्हारी मनी बकवास बेकार जा रही है, लूज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि दे हैव कैपेबिलिटी टू होल्ड। अगर आपकी होल्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है, जब प्राइस गिरता है गिरीश जी तो इन्वेस्टर और कमाता है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जब प्राइस गिर रहा है तो बेचना नहीं है और खरीदना है। लॉ ऑफ एवरेजिंग जो हमारी चलती है ना, शेयर्स के अंदर भी, बाकी इन्वेस्टमेंट जो मोगा जी करते हैं, वो लॉ ऑफ एवरेजिंग हमारे रियल एस्टेट में भी चलती है, बट इन ए बल्क वे। ये नहीं कि एक घर की खरीदने की आपकी कैपेसिटी है तो उसमें लॉ ऑफ एवरेजिंग कहां से आएगी? बस उसमें लॉ ऑफ एवरेजिंग तभी आएगी जब उसको होल्ड कर लोगे। जब मार्केट गिरती है ना सर, वो बाउंस करके वापस आती है। मेरे तो पिछले 50 साल में यही देखा है। अभी भी आप अभी रिसेंटली 20-25 साल के देख लो एक्सपेरिमेंट, बाउंस करके वापस आएगी, क्योंकि बाहर सारा आउट देयर 5-6 लाख इमिग्रेंट आ रहा है, उसने रहना है। अभी मैं जब इंडिया में था तो मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी से बात हुई, वो कह रही जी मेरे पास 1-2 नहीं 2000 के कम से कम मेरे पास डेटाबेस में लोग हैं जो कि कहते हैं हमने आना, हमसे पैसा लगवा लो। तो बात यह है कि ये हालात, ये जो जब अच्छे होते हैं तो हाँ जी रियल्टर ने पैसा कमा के दे दिया, जब खराब हुआ तो रियल्टर ने पैसा हमारा मरवा दिया। रियल्टर पहले भी वही था, बाद में भी वही था। आपको भी अपनी आंखें खोलनी है, अपने प्रोफाइल, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करोगे यू कैन नेवर नेवर गो रॉन्ग। मैं अक्सर कहा करता हूँ गिरीश जी, जो आदमी जमीन में बैठा है कभी गिर नहीं सकता, लेकिन जो आदमी भाग रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो गिरेगा तो बाद में ब्लेम फिर रियल्टर को देगा। जी जी युद्धेश जी। अगली कॉल जी गुरमेल जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਪਏ ਨੇ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਫਲੋ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਰਟ ਹੌਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰੋਇਟ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਡ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਈਡ, ਉਧਰ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਕੜਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਮਨ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਭਾਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, अर्जेंट मीटिंग है मेरे स्टाफ नाल, ते जो हुण तक मैं पढ़िया और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मतलब कि हर चीज चंगी मैनूं हुण तक नजर आई है। पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं कल बैठ के लैनी है सर मेरे ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैं अज ही पहुंचा उन्हें सवेरे 11 बजे घर इत्थे कैनेडा। ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ एजेंट्स ने, ਇਹਦਾ ਬਿਲਡਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, प्राइस भी मैंने हुण तक तो सब कुछ ठीक लग्या है। Yes, I'm into it. It's a good project. Okay, क्योंकि मेरे को ईमेल आई थी ते पर मैंने थोड़ी प्राइस ज्यादा लग रही है, बाकी मैं तो हाँ हमेशा लगेगी सर, हमेशा लगेगी। You are absolutely right.
ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਭਗ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,20,000 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਤਦ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਉਂਸਿਸ ਬੈਕ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਬਿਲਡਰ, ਥੀਸ ਆਰ 4 ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਹੋਗੇ ਬੜੇ ਪੱਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਪ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਸ ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਵੈਂਟ ਸਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੇਰੀ ਸੌਰਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੇ 1 ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ 1-to-1 ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ 647-299-4757। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। 647-299-4757 647-299-4757 और मेरा मैसेज इमीडिएटली आ जाएगा और वी कैन schedule a meeting. Text message is the fastest way for a reply. जी युद्धवीर जी। ठीक है जी। पंकज जी युद्धवीर जी, बेसिकली एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 18-20% ਅਪ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 4.5% ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 4.5% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट से अगर तुसी इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो, लाइफ है, क्रिटिकल है, डिसेबिलिटी है, इंश्योरेंस के थ्रू कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हो, उन्हां चीज़ां वास्ते सारियां चीज़ां वास्ते तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 6472851007। मेरी वेबसाइट मेरे नाम से है pankajmonga.com, उस तो भी नंबर लिखा जाता है। मैं क्विकली बस एक गल करना चाहूंगा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੰਥਲੀ $2000 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 44, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਏਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। थैंक यू जी। कल जारी रहेगी। 416 475 5000 416 475 5000।